اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو ہر ہندوستانی جو امریکہ میں رہتا ہے یا وہ یورپ میں ہو یا بہرحال اپنے ملک میں نہ ہو، ہندوستان میں، تو اس کا دل بے شک اپنے ملک میں روح اپنی وہاں چھوڑ آتا ہے۔ اپنا دل اس کا یہی تلاش کرتا ہے کہ ملک میں سکون ہے یا نہیں۔ ایک دفعہ یہاں وہ خباچہ نام کا ایک ایکٹر ہے پاکستان کا، انکہی، دھوپ کنارے، ایسے جو ڈرامے تھے اس زمانے میں کا، ایک خباچہ نام کا ایک ایکٹر ہے، وہ آج بھی آتا مگر اس کا نام ذرا کٹھن ہے میرے کو زبان سے کہنا۔ تو 34 اسٹریٹ پہ میں جب اس سے ملاقات کیا تو یہاں ایک جو مال ہوتے ہیں، اپنے بچے شوق سے پرفیومز وغیرہ چاہتے ہوں گے اس کے اپنے عزیز، تو وہ لینے آیا تھا 34 اسٹریٹ پہ۔ تو جب میں اس سے ملاقات کیا، السلام کہنے کے بعد اس سے یہ کہا کہ بھائی پاکستان کا کیا حال ہے، ابھی تو آپ آئے ہیں نا، آپ کے اپنے خیال سے بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے الحمدللہ پاکستان اچھا ہے، آپ میرے خیال سے حیدرآباد دکن کے ہیں۔ میں بولا ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے انسان کو اپنوں کی، عزیزوں کی فکر ہوتی ہے، اور پھر سیاسی فکر ہوتی ہے انسان کو، اور پھر ایک آن نکلتی ہے یہ کیا ہو رہا۔ اسی سلسلے میں آپ کو بتاؤں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان یا کسی اور مذہب کا، انڈیا کا، میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان کی سیاست صحیح نہیں جا رہی۔ یہ قیامت کے وقت کی ہے۔ اگر آپ مودی کو کہہ لیں کہ راون، تو یہ لفظ صحیح نہیں ہے اس کے لیے، یا اس کو اگر کہہ لیں آپ ہٹلر، یہ بھی صحیح نہیں ہے اس کو، کیونکہ یہ راون اور ہٹلر ٹیکنالوجی کے نہیں ہیں زمانے کے، اور ٹیکنالوجی صرف قرآن میں ہے، اور قرآن کی ٹیکنالوجی سے آج ہم ساری دنیا میں منٹس میں جو خبریں چھپ رہی، انہیں خبریں چھپ رہی نہیں کہنا چاہیے، جو خبریں لوگوں تک پہنچ رہی ٹیکنالوجی کے ذریعے، منٹس میں معلوم ہو جا رہا کہ یہ ٹیکنالوجی کا شیطان ہے مودی۔ ابھی وہ ڈھنکر نام کا ایک کوئی وائس پریزیڈنٹ تھا یا پرائم منسٹر، جو وائس پرائم منسٹر کیا پریزیڈنٹ کچھ جو بھی بولتے اس کو، ڈھنکر، اور میرے کو نام بھی نہیں معلوم اس کا، کیونکہ میں انڈین سیاست سے یا مہنگائی سے یا وہاں کے زندگی کے جو حالات گزر رہے ہیں مسلمانوں کے، وہی فکر میں مسلمانوں کا ہی دیکھتا ہوں زیادہ تر، اور مسلمان بے عزتی سے جی رہا، وہی بتانا یہ ویڈیو میں بھی رہتا ہے میرے کو۔ تو اس بیچارے کو، وہ وائس پریزیڈنٹ ہے شاید، اس بیچارے کو استعفیٰ لے لیا ان لوگوں نے 15 دن پہلے، 16 دن پہلے۔ رویش کمار کا میں جب ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ بتایا کہ 15-16 دن سے وہ غائب ہے، اور پھر رویش کمار بتا رہا تھا کہ استعفیٰ دینے کے بعد ہی ہوا۔ اب ابھیشار شرما کا دیکھا تو ابھیشار شرما بھی یہی رو رہا۔ ایک تو یہ ہے، ایک خاص بات ہے۔ دوسری، میں پھر وہی کہوں گا، ای وی ایم کا جو تھا گھپلا، اس وقت ہمارا بھانو پرتاپ جو ہے آپ کے دلی میں اتنا شور مچایا تھا بیچارہ، کیونکہ وہ میرے خیال سے آدیواسی بیک گراؤنڈ ہے شاید بیچارے کا۔ دلی کے چوراہے پہ آ کے بتایا، اس کا مقام لیڈروں میں نہیں رکھے لوگ۔ تو وہ بیچارہ بھانو پرتاپ بتا رہا تھا کہ ای وی ایم ایسا کیا، تب کسی کے
कान पे जूं रेंगना तो दूर की बात है, उन लोगों को इतना भरोसा हो गया था मोदी पे, मोदी है तो मुमकिन है बोल के मोदी सिर्फ हिंदुइज्म का सहारा लिया और इनको झांसा दिया। इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव, नेहरू, इंदिरा गांधी कुफाला एतबार हमारे पाकिस्तान को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ था इनका, कांग्रेस का। और फिर बाबरी मस्जिद का ताला लगाने वाले भी राजीव गांधी के अम्मा इंदिरा गांधी, इन लोगों के ख़ानदान को अल्लाह अजाब दिया। पीवी नरसिम्हा राव को अजाब दिया, कीड़े पड़ के मरा। इंदिरा गांधी को तो उसके बॉडीगार्ड्स मार दिए। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती दुनिया में। राजीव गांधी को जो चिंचों की तरह उड़ा दिया गया, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जो मुसलमानों के साथ फैमिली प्लानिंग कराया था चांदनी चौक दिल्ली में संजय गांधी, उसको भी अल्लाह ने जो है इसी तरह हवा में उड़ा दिया। इंसान का ने अल्लाह को पहचानने के कई तरीक़े हैं जो मैं हज़ार निशानियाँ बताया मेरे वीडियोस में। मेरे वीडियोस को चलने क्रिश्चियन नहीं देता, अमेरिका में हिंदू इंडिया में चलने नहीं देता, यहूदी पूरी दुनिया में नहीं चलने देता मेरे वीडियोस को। मैं आज भी ऐसी ऐसी निशानियाँ दे रहा हूँ, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसान आज का रावण नहीं, हिटलर नहीं, ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा शैतान है मोदी। उसको जो डर के असदुद्दीन साथ लेके चल रहा, ये मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो जो अल्लाह के दीन के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाए। अगर नहीं बन सकता तो फिनारे जहन्नुम हो जाए। मेरी नज़र में तो मुसलमान वो नहीं जो बुज़दिलों की तरह जिले इंडिया में। हिंदुस्तान हमारा है अगर तुम मुसलमान हो तो, हिंदुस्तान हमारा है अगर तुम अल्लाह को पहचानते हो तो, हिंदुस्तान हमारा है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर से तुम सारी दुनिया का नंबर 1 हो गया आप नाम में। आज हिंदुस्तान हमारा है, इस्लाम सारी दुनिया में फैल गया। आज हदीस हमारी है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, रहेगा क़यामत तक। पाकिस्तान या बांग्लादेश जो बन गया वो इन हिंदुओं की साजिश की वजह से हुआ। आज इतनी बड़ी बात राहुल गांधी ला के रख दिया कि वोटों का जो घपला हो रहा है उसमें नामों के साथ पूरा का पूरा चट्टा बट्टा एक हमा में सब नंगे जैसा, वो पूरे बीजेपी के, आरएसएस के और ये जो कांग्रेस के, यहाँ तक कि ये जो अवेशी है उन्हें भी घपला करा था वोटों का। मैं यहाँ एक मुसलमान को गवाह के तौर पे बोलूँ, 26 वोट डाल के आया था। यहाँ कश्मीर होटल में काम करता था 34 स्ट्रीट पे 9th एवेन्यू में। तो ऐसे मुसलमान से क्या उम्मीद कर सकते, ऐसे मुसलमान से क्या उम्मीद कर सकते इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जहाँ मस्जिदों में मुजरा हो रहा हो। ऐसे मुसलमान से क्या उम्मीद कर सकते जो खानखाएँ वीरान पड़ गई, जिक्र की खानखाओं से बरकत होती थी। इंशाल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा 2-3 महीने के बाद हैदराबाद दक्कन जाऊंगा और मेरे घर में जिक्र शुरू कराऊंगा। मुझे उम्मीद अब वहाँ के मस्जिदों से भी नहीं है, क्योंकि मेरी मस्जिद, मेरे घर के सामने एक मस्जिद है, उसका सदर है, वो मुझे बोला कि तुम कोई स्कॉलर हो तो बयान दो वरना मत दो। अब आप बताओ, मेरे स्कॉलरों से मैं बात करा तो रूह के ताल्लुक़ नहीं बता सका। उन्हें 3 किताबें लिखा हुआ है, रूह के ताल्लुक़ से नहीं बता सका। मुफ्ती है, उन्हें खाली इतना ही बोला कि नहीं अल्लाह मत पूछो, बोला रूह के ताल्लुक़ से मस्जिद बोला नहीं। अल्लाह ताला बेशुमार जगह कुरान के अंदर रूह के ताल्लुक़ से बताया है। तो ऐसे मुफ्तियों से ये सुनना चाहता, ईमान कमज़ोर वाला मुफ्ती मेरे को मेरे वीडियोस को गलत सलत कर दिया। ईमान कमज़ोर वाला हाफिज़, वो मुफ्ती नहीं है, हाफिज़ है, और मेरे वीडियोस को एक गलत तरीक़े से वीडियो बना दिया 100 के ऊपर। जब मैं उससे पूछने गया तो मेरी से कम उम्र है, मेरे को जो है मारने आया वो। ऐसा मुसलमानों से लोग बात करते, ये मुसलमान है हिंदुस्तान का, ये मुसलमान है जो हक़ के लिए नहीं उठ सकता, ये मुसलमान है जो
حق کے لیے ووٹ نہیں دے سکتا. یہ مسلمان ہندوستان کی آبادی کی طرح ان کا بھی جو ہے ہوش مہنگائی سے اڑا ہوا ہے. یقین مانو اب یہ لوگ یہاں کے ہاسپٹل کے بل نہیں دے سکیں گے، ایسے ہی مر جائیں گے ہندوستان کے مسلمان. مگر ایسا مرنا جہنمی ہے. اگر سے تیرے کو کچھ کر کے مرنا اللہ کے دین کے لیے تو پھر تو شہید ہے. اللہ اکبر.